Jitendra Singh ji. We welcome you, sir. We now welcome BJP's National Vice President, Shri Vaijayan Panda ji. He'll be welcomed by Mr. Ram Singh Timung. We welcome you. We now welcome the Honorable Minister, Dr. Himanta Biswa Sharma. Swagatam janaisu. Ebar mi adorni janaisu. Rajyik BJPৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক। স্বাগতম জনাইছো। এবাৰ আমি আদৰণি জনাইছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক আৰু মাননীয় সাংসদ শ্ৰী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক। স্বাগতম জনাইছো। May we also welcome our guest, Mr. Anirban Ganguly. We also welcome Mr. Shivanand Dwivedi, the original writers of the book. We welcome them both. Our guests were being welcomed by Shri Ram Singh Timung and Srimati Sujata Hingho Bortoloy. Welcome everyone and thank you. Well, now, ladies and gentlemen, the much-awaited moment, the formal launch of Amit Shah Aro Agrogami BJP. May I now request the Honorable Chief Minister of Assam, Srijit Horbananda Sonowal, to formally release the book, and I also request all our dignitaries on the dais to kindly join the moment. So here, we have the Honorable Chief Minister of Assam, Srijit Horbananda Sonowal, who will be releasing the book, Amit Shah Aro Agrogami BJP. We also have our respected dignitaries and our writers joining us for this moment. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen? This is a moment to be captured and treasured. Can we continue with a round of applause, ladies and gentlemen? Thank you, sir, for doing the honors. May I now humbly request Shri Anirban Ganguly to kindly speak a few words on this occasion. Kindly, sir. Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma ji, our elder, Margdarshak, and in Bangla we say Obhibhavak, and Dr. Jitendra Singh, Jay Ponda ji, Dilip Saikia ji, Rajit Kumar ji. I'm extremely moved and honored to be here and to receive such a warm welcome. As one of the authors of the book, I would just like to say a few words. This book has gone into 4 reprints since it was published. And in the political category, it became a bestseller within a few months of its appearing.
And this is the first time that this book has been translated into Assamese by a sitting minister, not only sitting, but a minister who's running, walking, standing, all at once, and yet found the time to translate this book. And therefore, a special thanks to Dr. Himanta Biswa Sharma. In fact, while seeing this, I am reminded of Dr. K.M. Munshi, founder of Bharatiya Vidya Bhavan, who was an active statesman and politician, and yet found time to give his energies to literary output. The uniqueness of this book, the core of this book, is this: that it is only in the Bharatiya Janata Party, which is a movement, which is a tradition, which started with the Bharatiya Janasangh, that a Karyakarta who starts off his political career being a booth president and a booth in charge can go up, rise up to become the national president of that very party. Amit Shah was 49 when he became national president of the Bharatiya Janata Party. And he started his political career as a booth in charge in Ahmedabad. And in between these 30 years is the story of the rise and growth of the BJP, and it is also simultaneously a parallel story of the rise and growth of a Karyakarta. We know across the country, especially in Assam, that this is not possible in a family-controlled party. It is not possible in a family conglomerate. It is only possible in the Bharatiya Janata Party. This is one part of this is one aspect, one dimension of the book. The other is that politics is not only, or a party is not only an election-winning machine. Elections are important, are integral. Elections are the soul of a political movement, of one's political existence. But a political party can have a larger social responsibility, a social outreach, a larger transformative national vision that clearly comes out across in this book. In fact, when we approached Amit Shah ji that we wanted to write this book, he was extremely dismissive about the effort. We had to do a lot of convincing. Finally, he agreed on one point. He said that if you can delineate the trajectory of the BJP, the history of the BJP starting from the days of the Janasangh, as Prime Minister Modi says, our journey from 3 to 300, 3 se 300 tak. He said if you can delineate this journey, and along with that, if you can really put across how the party has transformed over the years, on that condition I agree. And that is exactly what we have done. We have put in the history of the early years of the Janasangh, of the struggle that was undertaken for establishing this party. Legions of workers, Karyakartas and leaders. This is a Karyakarta-centric party. This clearly comes out in this book. This is a movement. It's not only a political party, it is a movement. It comes out. Days round the year. And this is what we have tried to project, we have tried to, and all this is empirical. It is not a hagiographic account. It is based on data. It is based on facts. It is an empirical effort to prove that the BJP, especially in the last 6 years, in the last 7 years from 2014, has emerged as a massively mass-based party. It has come across as a party with a social sense and responsibility. It has come across as a party which has a mission beyond simply winning elections. It has become a party of the people, of society. When he had founded the Bharatiya Janasangh,
Shyama Prasad Mukherjee had named it the Indian People's Party. And I think that is exactly what the BJP has come across, has transmuted, especially in the last 7 years. And I'll just briefly end. We have discussed a number of issues here, starting from formation of libraries. Who would ever think that the president of the largest party in the world, one of the most successful political strategists in the world, would also be interested in establishing libraries in every party office? Who would have thought that the library movement would be such an integral movement to a political party? Strengthening the booth, from the booth to the top. Who would have ever thought that the president of a national party is standing on the same stage as the booth president and is addressing workers right on the road in Pathosabhas? We have brought this across. Then the tradition of Samvad, that you go across, meet the eminent people, the opinion makers, influencers of society, from the mathas to policy-making institutions, interact with them, and get to try and understand from them the direction that is required to run the country. The leader of the largest political party, the president of the largest political party, undertook that. The special focus on Northeast. When we revised the book after 2019, after the massive victory in 2019, we expanded the book, putting in that the 2019 general elections. Who would have thought the focus that Northeast is getting today in terms of political performance, in terms of governance performance, the entire concept of NEDA, and Dr. Himanta Biswa Sharma leading it? All these innovative concepts, and not only concepts, these have been applied on the ground and made successful in the last 7 years, have been discussed in this book. And therefore, I think this is a chronicle of our times. It's a chronicle which I would urge all of you to read, and especially read because this becomes more interesting because of the one who has translated this book. And that makes it even more interesting, and I'm really, as authors, we are deeply honored that Himanta Da, and I'm addressing him as Da, that Himanta Da could take time out and do this translation. This is something which shall remain for posterity. Thank you so much. And at the end, I just would like to make a request to Himanta Da. I mean, this is something which we can share. I mean, I think this book is just the tip of the iceberg. And he's someone who knows what lies below that tip. So I would urge him that someday he should write a separate book on Amit Shah ji, because I think there are very few who know more than he does. And therefore, I think in front of him, this is kind of an introduction. This can be a sort of an introduction, but we'll wait someday for the real book also to emerge. Thank you so much for all your kindness, for all your warmth, and for the great welcome that you have accorded to us. Thank you so much. We thank Sri Anirban Ganguly Dev for giving us, the readers, such a wonderful and inspiring and thought-provoking read, which today, being released in its Assamese version, will cater a larger and a bigger mass. Well, now, ladies and gentlemen, may we humbly request the Bharatiya Janata Party's National Vice President, Sri Vijayant Panda ji, to kindly speak a few words. Kindly, sir. Honorable Chief Minister, Shri Sarvanand Sonowal ji, Honorable Senior Minister, Shri Dr. Himanta Biswa Sharma ji, Dr. Jitendra Singh ji, Shri Dilip Saikia ji, the author of the book, Dr. Anirban Ganguly ji, Dr. Shri Ranjit Das ji, the publishers, distinguished guests, and delegates here. It's a great honor to be able to speak at this important occasion on the release of the Assamese version of this book on one of the tallest political personalities of the contemporary era, and
the concomitant continued rise of the Bharatiya Janata Party. Now, the Bharatiya Janata Party, as was mentioned a little bit earlier, has seen a series of tall leaders over the decades who have built it up, so that today it has come to be not only India's, but the world's largest political party, with the level of engagement from the booth level right up to the Prime Minister's level, which fascinates the whole world. And in this, the role of Shri Amit Shah ji in recent years in taking forward this party is known to all, but the details are worth understanding. He is a phenomenon, and has played one of the key roles in the historic decisions taken by the Modi government of many pending issues for decades that the Prime Minister had the courage to take forward, ably assisted and planned for by Shri Amit Shah ji. Now, there are other speakers that we all want to hear. I don't want to go into it in great detail, but you are aware that India has taken a historic turn where our image stands tall in front of the entire world in terms of coming to help the world during the COVID crisis, in terms of standing up for our own rights, in terms of standing up against bullying from other nations, of a kind that we have not seen before in independent India. And Shri Amit Shah ji, as I said, has played a very key role in this, and it's worth understanding. I just want to add a couple of other things. When Dr. Ganguly referred to the fact that Amit Shah ji has taken an interest in having libraries in every party office, it really doesn't come as a surprise to those of us within the party who interact with him on a regular basis. Because sometimes portions of the media deliberately try to twist the image of the BJP, of our Venerable Prime Minister, and of very senior leaders. But in my personal experiences, in interacting with Amit Shah ji, he is one of the most well-read persons that I have met in politics. We have had discussions on world politics, on world history, on issues of policy, on issues of philosophy that are extremely exhilarating to participate in. We have all had similar kinds of experiences with different mentors, with a favorite professor maybe, but to experience that kind of discussion with a well-read politician is rare. And I can speak from personal experience because, like Dr. Ganguly, I myself am a writer. I've had 2 books published. I've had hundreds of columns published. And so I can speak with a great deal of confidence that this is extremely rare. I want to conclude by referring also to the effort by Dr. Himanta Biswa Sharma ji. Now, Anirban ji talked about his enormous energy in walking, speaking, and doing all other things, and simultaneously writing. You missed out bicycling. Oh, you did. I must tell you, this is equally impressive that for the kind of time that Himanta ji has devoted to politics, continues to devote on a 24/7 basis, to be able to devote any additional time to authorship, to translation, is mind-boggling for me. As I said, I myself am a writer, but I find it difficult to read, let alone write, even on a stationary exercise bicycle. So for him to do this while he's having these rallies of tens of thousands of people participating in our internal discussions in the middle of an election, it's extremely praiseworthy. I wish Himanta ji continues this effort, continues to write, continues to illustrate some of these personalities that he has special access to, and I think it will be worth it for us as readers, not just as people,
involved in politics. Once again, I would like to thank everybody present here, especially my senior colleagues from the Chief Minister onwards on the dais. I would like to thank the publishers for bringing this important book in Assamese to the people of Assam. I believe it will be well worth reading for the people of Assam. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir, for gracing this occasion with your presence and for inspiring us with your words. এতিয়া আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ বিত্ত স্বাস্থ্য লোক নিৰ্মাণ শিক্ষা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী আৰু আজি উন্মোচন হোৱা গ্ৰন্থখনৰ অনুবাদক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক তেখেতৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিবলৈ। অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অমিত শ্বাহ আৰু অগ্ৰগামী বিজেপি এই পুথিখনৰ লেখক শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ অনিৰ্বাণ গাংগুলী ডাঙৰীয়া, শিৱানন্দ দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া, উত্তৰ পূব উন্নয়ন বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বৈজয়ন্ত পাণ্ডা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মোৰ সন্মানীয় সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, মঞ্চত আৰু সভাস্থলীত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আইমাতৃ আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে বিভিন্ন ব্যস্ততাৰ মাজতো আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণত আপোনালোক উপস্থিত থাকি আমাক যি প্ৰেৰণা যোগালে তাৰ বাবে মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অমিত শ্বাহ আৰু অগ্ৰগামী বিজেপি এই পুথিখন এজন ব্যক্তিৰ জীৱন কথা নহয়, এটা ৰাজনৈতিক কালখণ্ড বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ য'ত আমি বাস কৰিছোঁ আমাৰ সময়ৰ এক জীৱন্ত দলিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি অগ্ৰগতি আৰু সেই অগ্ৰগতি কি ধৰণে সম্ভৱ হৈছিল, গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ কেইখনমান ৰাজ্যৰ পৰা সমগ্ৰ দেশলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ যি বৃত্তান্ত, মই ভাবোঁ যিকোনো গৱেষকৰ কাৰণে ৰাজনীতি পলিটিক্সৰ লগত ইনভলভ আৰু দেশৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰা সকলৰ বাবে এই পুথিখন এক জীৱন্ত দলিল। পৰিশ্ৰমৰ পৰকাষ্ঠা বুলি কাক কোৱা হয়? ৰাজনৈতিক কৌশলৰ শীৰ্ষতম বিন্দু মানুহ কেনেকৈ উপনীত হ'ব পাৰে? পৰিশ্ৰম, সফলতা, এই সমগ্ৰ গুণবিলাকৰ পিছতো কি ধৰণে এজন বুথ সভাপতিলৈকে পৃষ্ঠা প্ৰমুখলৈকে সংবাদৰ জৰিয়তে মানৱীয় প্ৰমূল্যৰ কেনেকে মানুহৰ উচ্চ পদত থকা এজন ব্যক্তিৰ জীৱনতো কি ধৰণে মানৱীয় প্ৰমূল্যৰ এখন অদ্ভুত মহাসাগৰ তেওঁৰ অন্তৰত উপবিষ্ট হৈ থাকিব পাৰে, এই বিষয়ে জানিবলৈ অমিত শ্বাহ আৰু অগ্ৰগামী বিজেপি পুথিখন পঢ়াটো আমাৰ বাবে নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি থকা অমিত শ্বাহৰ অদ্ভুত আস্থা, তাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ ওপৰত তেখেতৰ যি আনকম্প্ৰমাইজিং এটিচিউড, তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ এই পুথিখনে আমাক বহুতো সমল দিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উত্তৰ পূবলৈ বিকাশ কি ধৰণে
2016 অসমৰ বিজয় সম্ভৱ হৈছিল। অসমৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কি ধৰণে ত্ৰিপুৰাত অদ্ভুত বিজয় আমি সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিছিলোঁ, কি ধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে যিসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ধৰ্মনিৰপেক্ষ নহয় বুলি ভাবে, কি ধৰণে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বী লোকেৰে পৰিপূৰ্ণ নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আদি ৰাজ্যবিলাকলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কি ধৰণে বিকাশ সম্ভৱ হৈছিল, আৰু এই বিকাশৰ আঁৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দৰ্শন, ৰাষ্ট্ৰবাদৰ কল্পনা, সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰবাদৰ কল্পনাক অলপো কতো কম্প্ৰমাইজ নকৰাকৈ কি ধৰণে উত্তৰ পূৰ্বলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিকাশ সম্ভৱ হৈছিল, এই পুথিখনৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ সমল পাম। এই পুথিখন পঢ়াৰ লগে লগে ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে জনাতকৈও আমি বেছিকৈ জানিব পাৰিম এটা কালখণ্ডৰ ওপৰত, যিটো কালখণ্ডত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল হোৱাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিছিল। আৰু কি ধৰণে আমাৰ দৰে সৰু সৰু কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত এক জীৱন্ত সংবাদৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক এক পৰিয়াললৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিল। মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ 22টা বছৰ মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত আছিলোঁ। ৰূপান্তৰৰ যি মোৰ পৰিৱেশ আছিল, যেতিয়া মই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ, মোৰ মনত প্ৰতিটো ক্ষণ, প্ৰতিটো পলত এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে জীৱনৰ 22টা বছৰ আমি অযথা কবাত পেলাই দিছিলোঁ। মই বিচাৰোঁ কোনোবাই যদি মোক পাৰে 22টা বছৰ উভতাই দিয়ক। ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে কাম কৰা, দেশৰ কাৰণে কাম কৰাৰ, ৰাজ্যৰ কাৰণে কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা, অদ্ভুত প্ৰেৰণা, মই নহয় আমাৰ প্ৰতিজনে সেই অদ্ভুত প্ৰেৰণা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি লাভ কৰোঁ। দিল্লীৰ পৰা আগত নেতাসকল আহে, দিনৰ 11 বজাত আহে, আমি ঢাক ঢোল লৈ থিয় হৈ থাকোঁ। এইজন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মই আলোচনা কৰোঁ যে আজি ৰাতি 1টা বজাত আহি পাব নে 2টা বজাত আহি পাব। সময়ৰ কোনো পৰিৱেশ নাই। কোনোবাই তেওঁক বিমানবন্দৰত আদৰণি জনাব, তাক লৈ চিন্তা নাই। প্ৰশ্ন কাম কৰিব লাগে। ৰাতি 2টা বজাত গুৱাহাটীলৈ আহি ৰাতিপুৱা 9টা বজাতে চিৰাঙৰ পৰা কোচবিহাৰৰ পৰা পশ্চিমবংগত আৰু 3খন সভা, আৰু শেষত গৈ ৰাতি ইণ্ডিয়া টুডেৰ কনক্লেভ, আকৌ মাজনিশা দিল্লীলৈ উভতি গৈ ৰাতিপুৱাই কৃষক আন্দোলনৰ লগত তাৰ বিভিন্ন আলোচনাৰ লগত নিজক জড়িত কৰে। অদ্ভুত পাৰ্চনেলিটি, অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। আৰু শিকিবলগীয়া, কামৰূপ কামাখ্যাৰ বিষয়ে আমি যিমান নাজানো, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আমাতকৈ বহুত বেছি জানে। অসমৰ ইতিহাস, বব্ৰুবাহন কোন, অসমৰ জীৱন্ত ইতিহাস অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি সকলো, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, মই, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যেতিয়া বহোঁ, অসমৰ অদ্ভুত ইতিহাসৰ বিষয়ে যি ধৰণে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই জীৱন্ত বৰ্ণনা দিয়ে, অলপ সময় চিন্তা কৰিব লাগে যে তেখেতে কবৰাত অসম বুৰঞ্জী পঢ়িছিল নেকি। কামৰূপ কামাখ্যাৰ এটা এটা, আৰু যি মুহূৰ্তত অসমৰ সংস্কৃতিলৈ আহিব, কেইটামান দিন আগতে আমাক কৈ আছিল যে কি ধৰণে অসম শৈৱ সংস্কৃতি, বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি আৰু শাক্ত সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ, কি ধৰণে অতীতত শুক্ৰাচাৰ্যই কেৰেলাৰ পৰা আহি নীলাচল পাহাৰত আহি ভগৱান শিৱৰ আৰাধনা কৰিছিল, আৰু অসমৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত অদ্ভুত আস্থা। নামঘৰ বটদ্ৰৱা থানৰ আধাৰশিলাৰ কাৰণে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমি গুৱাহাটীত আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। বুটাম টিপিলে, প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হ'ল। গুৱাহাটীলৈ গৈ মোক ক'লে যে হিমন্ত, বটদ্ৰৱাত নোযোৱাকৈ এই কাম কৰা মোৰ কাৰণে উচিত নাছিল।
মোৰ কাৰণে মই বটদ্ৰৱালৈ আহি আছো। বটদ্ৰৱালৈ অহাৰ পিছত বটদ্ৰৱা থান কমিটিৰ সিদ্ধান্ত আছে যে নিজৰ পৰম্পৰাগত ড্ৰেছ পিন্ধি লৈ তাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি। মই আগদিনাখন বটদ্ৰৱা থানত গৈছিলোঁ বুজিবৰ বাবে যে অসমৰ পৰম্পৰাগত সাজ ধুতি আৰু পাঞ্জাবী, গুজৰাটৰ পৰম্পৰাগত সাজ পাঞ্জাবী পাইজামা, কাৰ কাৰণে কি প্ৰযোজ্য হ'ব। বটদ্ৰৱা থানৰ 2 গৰাকী সত্ৰাধিকাৰে মোক কৈছিলে যে সোণোৱাল ডাঙৰী আপুনি আৰু ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধিব আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই গুজৰাটৰ সাজ পিন্ধিলে হ'ব। থানত অহাৰ লগে লগে প্ৰথম কথা মোৰ ধুতি ক'ত, মোৰ পাঞ্জাবী ক'ত। মোক ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছে, তই যি ধৰণৰ পাঞ্জাবী পিন্ধি আছ মুগাৰ, তেনেকুৱা এটা মোক দে। মই কৈছো অধ্যক্ষ, মই গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰী আপুনি আগত নকলে, এতিয়া দিয়াটো সম্ভৱ নহব। কিন্তু কলে নহয়, মোক যেনেকে নহওক, মোৰ টান হলেও মই সেইটোৱে পিন্ধিম। আৰু একজেক্টলি আমি ৰঞ্জিত দাস, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰী আমি প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিলো যে তেখেতৰ শৰীৰত ফিট নোহোৱা এটা পাঞ্জাবী কেনেকে তেওঁ সংগ্ৰাম কৰি পিন্ধিছে আৰু সেই ধৰণে তেওঁ বটদ্ৰৱাত প্ৰৱেশ কৰিছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱলৈ অদ্ভুত সন্মান। কি ধৰণে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে তেখেতে কৈ যাব, শুনিলে আচৰিত লাগে, যেন কোনোবা দিনাখন তেওঁ শংকৰী সংস্কৃতিৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছিল। ভাৰতৰ ইতিহাস, চাণক্যৰ বিষয়ে, লাচিতৰ বিষয়ে তেখেতে যেতিয়া কৈ যাব, যেতিয়া তেখেতে আমাৰ শিখ ধৰ্মগুৰুসকলৰ বিষয়ে কৈ যাব, শুনি অদ্ভুত লাগে। যি মই অনুৰোধ কৰিম যে কেতিয়াবা আপোনালোকে যেতিয়া সময় পাই ইউটিউবত অমিত শ্বাহ স্পীচ অন কৌটিল্য আপোনালোকে মাৰি শুনিব। চাণক্যৰ বিষয়ে ইমান কথা জানিব পাৰিব, যিবিলাক কথা আমি পাঠ্যপুথিত নাপাওঁ। তেখেতৰ এটা ডাঙৰ পছন্দ হ'ল যে ভাৰতৰ ঐতিহাসিক সমলবিলাক যোনে সংৰক্ষণ কৰে, যিন সংগ্ৰহালয়তে সংৰক্ষণ হয়, তেওঁবিলাকক প্ৰেৰণা দিয়া, তেওঁবিলাকক অদ্ভুত উৎসাহ যোগোৱা। চাণক্যৰ বিষয়ে লিখা পুৰণা শাস্ত্ৰ পুথিসমূহ ক'ত আছে বেলেগক শুনিব নালাগে। আগতে মই গুগল কৰিছিলোঁ, আজিকালি মই এই বিষয়ে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক সুধিলে গোটেই কথা তেওঁ কৈ দিয়ে যে এই বস্তু অত আছে, এই বস্তু তাত আছে। মোক তেওঁ কয় যে ববুৰবাহনে যি শৰেদি অৰ্জুনৰ লগত যুঁজিছিল, তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে ম্যানমাৰ আৰু মণিপুৰৰ পাদদেশত কৰবাত নহয় কৰবাত ডাঙৰ ইস্পাতৰ এটা ডাঙৰ ভাণ্ডাৰ লুকাই আছে। তেখেতে কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ বা ভাৰতৰ লগত, উত্তৰ পূৰ্বৰ লগত ভাৰতৰ সম্পৰ্ক ঐতিহাসিক দিনৰ পৰা কেনেকে হাতীৰ জৰিয়তে ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ সম্পৰ্ক 5000 বছৰৰ আগতে স্থাপন হৈছিল। কোনোবা ইয়াত আহিলে সকলোৱে আমাৰ ৰজাসকলৰ পৰা উপহাৰ হাতী লৈ যায়, বাকী যি লৈ যাওক বেলেগ কথা। এই ধৰণৰ বহুত কথা তেখেতৰ পৰা জানিব পাৰি, বুজিব পাৰি। অনিৰ্বাণ দাই যেতিয়া কিতাপখন লিখিছিল, মই পঢ়ি পেলাই অনিৰ্বাণ দাদাক কৈছিলোঁ যে এখন মহাসাগৰৰ বিষয়ে আপুনি নদী ধৰণে লিখিলে, আচলতে তেখেত মহাসাগৰ, but we have written him like a river, but he was actually an ocean. অনিৰ্বাণ দাই কৈছিলে যে এইখিনি কাম ময়ো কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ তেওঁৰ বিষয়ে ইমান কথা আমি এখন পুথিত সমাহিত কৰাটো সম্ভৱ নহয়। মই ভাবো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যোৱাকালি পৰহি দিনাখন তেখেতৰ লগত বহি আছিলো, কৈছে হিমন্ত, আমি যদি জীৱনকালত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আঙুলিৰ সমানো হ'ব পাৰিলোহেঁতেন, আমি বহুত আগুৱাই যাব পাৰিলোহেঁতেন। নেতাৰ ওপৰত ইমান নিষ্ঠা মই ক'তো দেখা নাই। তেওঁ নিজে কিমান ডাঙৰ এজন ব্যক্তিত্ব। যিকোনো কাম সংসদত 370 ধাৰা বিলুপ্ত হৈছে। মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল তাৰ আগদিনাখন গধূলি আৰু ৰাতিপুৱা বিলুপ্তিকৰণৰ ফাইলটোত চহী কৰা সময়ত আমি সকলোৱে তেওঁক কৈছিলোঁ যে আমি এখন ফটো উঠো, এখন ইতিহাসত থাকিব। আমাৰ লগৰ এজনে তেওঁৰ পৰা পেইনটো লৈ লৈছিলে, যে পীযুষ গোৱেলে তেওঁৰ পৰা পেইনটো লৈ লৈছিলে যে এই পেইনটো মই ৰাখিম। কিন্তু তেখেতৰ নিষ্ঠা এটাই
हिमंत तुम हम लोग को क्यों मुझको क्यों बोल रहे हैं, मैंने क्या किया, जो किया मोदी जी ने किया। এই নিষ্ঠা, এই এক নেতাৰ প্ৰতি অদ্ভুত নিষ্ঠা। মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ নেতা নহয়, তেওঁ বিশ্বৰ নেতা। মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত যি ধৰণে এখন বিশ্বগুৰু ভাৰতৰ স্বপ্নৰে তেখেত আগুৱাই গৈছে, মই মাত্ৰ এইটোকে কামনা কৰিম, মা কামাখ্যা, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক বহুত শক্তি দিয়ক, যাতে ভাৰত বিশ্বগুৰু হয় আৰু তেখেতৰ আদৰ্শৰে আমি আমাৰ অসমখনক ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অমিত শ্বাহ আৰু অগ্ৰগামী বিজেপিৰ দৰে এখন প্ৰেৰণাদায়ক গ্ৰন্থ অসমবাসীলৈ উপহাৰ দিয়াৰ বাবে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি। May we now humbly request, ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Assam, Srijut Sarbananda Sonowal, to kindly address the august gathering. নমস্কাৰ। আজি এই অনুষ্ঠানত মঞ্চত উপস্থিত থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডোনাৰ বিভাগৰ শ্ৰদ্ধেয় ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মোৰ সতীৰ্থ বিত্ত, স্বাস্থ্য, লোক নিৰ্মাণ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ মাননীয় উপসভাপতি শ্ৰদ্ধেয় বৈজেন্দ্ৰ জয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া, মংগলদৈ সমষ্টিৰ সাংসদ তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আৰু আজি এই অনুষ্ঠানৰ মূল বিষয়বস্তুৰ সন্দৰ্ভত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অমিত শ্বাহ এণ্ড দি মাৰ্চ অফ বিজেপি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, এই গ্ৰন্থৰ লেখক শ্ৰদ্ধেয় অনিৰ্বাণ গাংগুলী ডাঙৰীয়া, শিৱানন্দ দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া, আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এইটোৱেই যে এই গ্ৰন্থখনক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া লোকে যাতে এই গ্ৰন্থখন অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে অনুবাদৰ দায়িত্ব বহন কৰি যোগ্যতাৰে অনুবাদ কৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই আজি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে এটা হাততালি দিয়ক। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ ব্যক্তিত্ব আৰু তেখেতৰ কৰ্মৰাজি, তেখেতৰ নিষ্ঠা, একাগ্ৰতা, সততা আৰু ৰাষ্ট্ৰভক্তি, এই সন্দৰ্ভত ইমান সুন্দৰভাৱে ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিলে। আমিও আমাৰ তেখেতৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ পাছত যিখিনি বাস্তৱ জীৱনত অভিজ্ঞতা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সেই অভিজ্ঞতাৰে মই কওঁ যে যিকোনো ব্যক্তিৰ জীৱনত নিষ্ঠাৰে যি পৰিশ্ৰম কৰে, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, সেইগৰাকী ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসৰ গৰাকী হয়। গতিকে আজি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ যিটো দক্ষতা, যোগ্যতা, একাগ্ৰতা, দৃঢ়তা, এই সকলোবিলাক আজি প্ৰতিফলন ঘটিছে তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ যোগেদি। গতিকে আজি তেখেতে
লক্ষ লক্ষ জনক তেখেতৰ কৰ্মৰাজিয়ে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। সঁচাই আমি কেতিয়া অভিভূত হওঁ যে ক'ত ইমান শক্তি পায়। নিশা 2 বজাত আহিও আকৌ 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা আলোচনা, গোটেই দিনটো পৰিশ্ৰম কৰি আহে। মই ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে অৱশ্যে বহু লোক থাকিব পাৰে মই নজনাকে, মই দুগৰাকী ব্যক্তিকে পালোঁ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 20 ঘণ্টা 22 ঘণ্টা পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে। এগৰাকী আমাৰ দেশৰ মহান নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আনগৰাকী আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া। মইতো এদিন মোদী ডাঙৰীয়াক সুধিলোঁ যে আপুনি যেতিয়া বিদেশলৈ যায়, বিদেশৰ মাটিত পদাৰ্পণ কৰি আপুনি সেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ সময়মতে আপুনি সভাত উপস্থিত থাকি আৰু অত্যন্ত আপুনি আপোনাৰ শক্তিশালী বক্তব্য দাঙি ধৰে আৰু যি বক্তব্যই গোটেই বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে সমান্তৰালভাৱে। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও মই ভাবোঁ যে এই বিষয়ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক আজি তেখেতসকলৰ কৰ্মৰাজি অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মই কেতিয়াবা ফিল কৰোঁ যে তেখেতসকলৰ দৰে আমি পৰিশ্ৰম কৰিব নোৱাৰোঁ কিয়। যাই কি নহওক আমি সকলোৱে জানো ৱৰ্ক ইকুৱেলশ্বিপ ডিউটি ইজ গড। কাৰণ এই পৃথিৱীত যি লোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে সেই লোকেহে পৰিৱৰ্তন দিব পাৰে। আৰু এই কথা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও বিশ্বাস কৰে, মোদী ডাঙৰীয়াও আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও বিশ্বাস কৰে। গতিকে আজি এইখন গ্ৰন্থত তেখেতৰ যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত যিখিনি কথা বিতংভাৱে উল্লেখ কৰিছে, মই ভাবোঁ যে এইখন গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত বহু লোকে অনুপ্ৰেৰণা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু কেনেধৰণে মানৱ জীৱনটোক কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰি আৰু জীৱনত আনন্দ বুটলিব পাৰি। কাৰণ কঠোৰ পৰিশ্ৰম সততা নিষ্ঠাৰে কৰিলেহে মানুহে জীৱনত আনন্দ বুটলাটো সম্ভৱ। গতিকে মহান মনীষীসকলে এই বক্তব্য প্ৰদান কৰি গৈছে আৰু সেইখিনিকে আজি অনুকৰণ কৰি মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই তেখেতে ভাৰতবৰ্ষখনক বিশ্বৰ বুকুত মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে যি দৃঢ়তাৰে যুঁজ দিছে, এই কথাই আজি আমাক প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকক উৎসাহিত কৰিছে আৰু দেশৰ একতা অখণ্ডতা সাৰ্বভৌমত্বৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো কম্প্ৰমাইজ নহয়, এই কথাষাৰ অতদিনে ভাৰতীয় মানুহবোৰে বুজিছিল যদিও উপলব্ধি গভীৰভাৱে বহু লোকে কৰাৰ পৰিৱেশ পোৱা নাছিল। কিন্তু যেতিয়া আৰ্টিকল 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল আৰু সেই সময়ত সঁচাই উভয় সদনতে যেনেধৰণে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাৱে গোটেই দিশটো আইনগতভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ধ্যান ধাৰণাৰে ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিলে, যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে, ফলত বিৰোধী শিবিৰেও তেখেতৰ যুক্তিৰ ওচৰত মূৰ দোৱাবলৈ বাধ্য হ'ল। অৰ্থাৎ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ হৃদয়ত ৰাষ্ট্ৰভক্তি আছে তেওঁহে ৰাষ্ট্ৰধৰ্ম পালন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁহে দেশত প্ৰকৃতাৰ্থত দেশভক্ত হিচাপে তেখেতে সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। গতিকে আজি এইখিনি সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ সকলোৱে আদৰ্শ নেতা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া। মই আজি এই গ্ৰন্থখন শুভলোচন কৰাৰ যিখিনি সুবিধা পালোঁ তাৰ বাবে মই বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, লগতে অনিৰ্বাণ গাংগুলী ডাঙৰীয়াৰ লগতে তেখেতৰ সতীৰ্থসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি এই সভাত উপস্থিত থকা মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই গ্ৰন্থখন নিশ্চিতভাৱে অধ্যয়ন কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে এই গ্ৰন্থখন অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত কেনে উপলব্ধি হ'ল, এই উপলব্ধিবিলাক যদি ৰাজহুৱাভাৱে ব্যক্ত কৰে আমি আনন্দিত হ'ম। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।
অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ উপস্থিতিয়ে তেখেতৰ শব্দই কৰ্মই আমাক সদায় প্ৰেৰিত কৰি আহিছে শ্ৰদ্ধাৰ সুধীবৃন্দ এইখিনিতে আমি অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ লৈছোঁ সকলোকে আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ এই গ্ৰন্থখনে পাঠকৰ মৰম পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু উপকৃত হ'ব পাঠক সমাজ Thank you everyone may I also request our invited guest to kindly join us for lunch Thank you all Jai Ahom Jai Hind